हाँ जी 512 तो स्टार्ट करना सी क्योंकि दसिया सी ना कि दिस्तांजा जिहड़ा हुंदा वो तुसीं किधर रखना हुंदा किधर किधर रखना हुंदा सारा कुछ मतलब कि असीं पढ़ना सी। बाकी देख लैंदे आं चलिया हो गया सी कल तो अभी तो कल दस दिता सारे अभी तकरीबन हो गया सी सारा हो गया सी तो रह गया सी साडा मुलाकात वाला भी हो गया सी। चल यह वाला करना सी लेकिन दिस्तांजा वैसे सारे पता तो है ही दिस्तांजा की होंदा है तो दोबारा थोड़ी होर असीं दे बारे गल कर लांगे दिस्तांजा के बारे तो कि काफ़ी ज़्यादा पेज आने दिस्तांजा सिकोरेजा के बारे यानी कि हिफाजती फासला। हुण जदों भी दिस्तांजा की गल होएगी ना सिंपल तरीके तुहानूं एक गल पहले ही पता होनी चाहिए दिस्तांजा तुसीं अगली गड्डी नाल रखना हुंदा पिछे वाली गड्डी नाल तुहाडा कोई काम नहीं है। सही है देखो ला दिस्तांजा दी सिकोरेजा जिहड़ा दिस्तांजा होएगा वा sempre mantenuta हमेशा रखना है। Anche prima di iniziare शुरू करने तो पहले un sorpasso overtake कुछ भी तुसीं हरकत करन जा रहे हो दिस्तांजा पहले दिस्तांजा रखी तां जांदा इस करके दिस्तांजा रखा जाता है ताकि तुहाडी सेफ्टी हो सके। एक सरपासो करन जा रहे हो शुरू करन जा रहे हो दिस्तांजा रखोगे दोबारा इंटर अपने कुर्सी चौन जा रहे हो दिस्तांजा रखोगे यानी कि हर जगह तुसीं दिस्तांजा रख के ही चलना होंदा है। दिस्तांजा जिहड़ा होएगा deve essere aumentata वधा लेना है qualora sia difficile valutare जदों अंदाज़ा लगना मुश्किल हो जाए il comportamento बर्ताव दा दल conducente ड्राइवर दे के प्रेछे दे अगे वाले यानी कि थोड़े तो अगर अगे कोई ड्राइवर जा रहा है ना एग्जाम्पल तो मैं दिखा दें इस तरह है थोड़े तो अगे कोई ड्राइवर जा रहे उदों तुहानूं अंदाज़ा नहीं हो रहा कदे इधर जा रहा कदे उधर जा रहा इस तरह मतलब कि कुछ कर रहा है जिस तरह तुहानूं अंदाज़ा हो जाए कि शायद पीती है बंदे ने साडा पता अपने वैसे अंदाज़ा लगा लेंगे साढ़ा थोड़ा थोड़ा इस तरह अंदाज़ा हो जाए कि अगले बंदे ने शायद कोई पीती है या फिर बंदा फ़ोन ते लगा या फिर बंदे नूं पता नहीं लग रहा इस तरह कुछ भी हो जाए वो तो मतलब है कि फिर तुसीं की करो दिस्तांज नूं वधा लो जदों डिफिचिली होए मुश्किल होए उहदा अंदाज़ा लगाना वेरो बोले उतारे वैसे भी दसे तुहानूं इहदा गैस भी तुहानूं दिता गया पिछे वेरो। दिस्तांज जिहड़ा होएगा ज़रूरी है कि ताले दी रिउशीरे ए फिरमारे रिउशीरे बाहर निकलते फिरमारे जदों तो रुकी हुई सी इन टैंपो टाइम के अंदर इल व्हीकल गड्डी नूं यानी कि जिस टाइम तुसीं गड्डी नूं रोके होया सी ना तो फिर तुसीं दोबारा रिउशीरे होण लगे हो उस टाइम ते दिस्तांजा रखोगे इन काज दी पेरी कोलो खतरे की हालत विच यानी कि कोई खतरा हो जाता या कोई प्रॉब्लम हो जाती तुहानूं तुसीं एकदम रुक जाते हो तो फिर तुसीं दोबारा जदों रिउशीरे होण लगे सी तो फिर तुसीं की करोगे दिस्तांजा रखोगे वेरो। दिस्तांजा जिहड़ा होएगा ज़रूरी है कि almeno uguale बराबर रखना आई मीत्री के il veicolo procedere जिहड़ी अगे होएगी percorrere जिहड़ी तय कर रही होएगी durante il tempo di reazione उस टाइम के अंदर जिहड़ा कि टाइम थी tempo di reazione वाला। अच्छा भी तुहानूं मैं इधर क्लीयर कर दा दिस्तांजा दी सिकोरेजा जिहड़ा होएगा ना ये tempo di reazione उत्ते बराबर उहदे डिपेंड भी दे करेगा तो uguale भी दे होएगा बराबर भी दे होएगा frenatura दे बराबर नहीं होंदा। देखा दिस्तांजा इहदे बराबर नहीं होंदा इहदे अगवाले नहीं होंदा किहदे बराबर होएगा टेंपो दी रिएक्शन दे बराबर होएगा क्योंकि दिस्तांजा दी सब तो पहले काम की होंदा सब तो पहले रिएक्शन करोगे तो ब्रेक उत्ते पैर आएगा अगर रिएक्शन ही ना किया ब्रेक तो पैर ही नहीं आना तो ब्रेक किस तरह दबाओगे यानी कि सैकेंड पार्ट हो जाएगा फ्रेनातुरा वाला ब्रेकों वाला सैकेंड पार्ट हो जाएगा इस करके सब तो पहले तुसीं की करना टेंपो दी रिएक्शन दे बराबर करना यानी कि टाइम वो वाला जो तुम रिएक्शन करते हो उस तो बाद तुम ब्रेक लगाते होंगे कल की क्लास में सारा असीं पढ़िया सी यानी कि दिस्तांजा किहदे बराबर होएगा रिएक्शन दे बराबर होएगा फ्रेनातुरा दे बराबर कहेगा फल्स हो जाएगा। पार्ट 2 जो दिस्तांजा होएगा एक कोमिसोराता मतलब ये नापिया जाता है आन की आले कंडीशन के अंदर फिजिको फिजिके दल conducente यानी कि फिजिको फिजिके का मतलब होएगा जिहड़ी कि मैंटली उसकी कैफियत होती है जिसमानी कैफियत होती है वो हिसाब से मापा जाएगा ड्राइवर बीमार तो नहीं है बुखार तो नहीं होया सुस्त तो नहीं है ये सारा की होएगा ये दिस्तांजा से मापया जाएगा। फिर दिस्तांजा वा रिस्पेताता दिस्तांजा की तुसीं रिस्पैक्ट करनी है फिर नून तंपोनारे टक्कर ना मार दो इल व्हीकल गड्डी के चीपरेचे दे अगे वाले देखा दिस्तांजा क्यों रखा जाता है ताकि तुसीं टक्कर ना मार दो तंपोनारे ना कर दो तंपोनारे स्पिंज करना जिदा किस तरह तुसीं किसी नूं पिछे जाके वजदे हो उन्होंने कहते तंपोनारे करना टक्कर मारना टक्कर ना मार दो इस करके तुसीं की करोगे रिस्पैक्ट करोगे दी वेरो देखे थले हो गए फालसो।
distanza ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ deve essere determinata in relazione alla larghezza del veicolo che precede। ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਲਾਰਗੇਸਾ ਹੈ, ਚੌੜਾਈ ਗੱਡੀ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਚੌੜਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਡਿਸਟਾਂਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਟਰਮੀਨਾਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਪਿਆ ਜਾਏਗਾ ਡਿਸਟਾਂਜ਼ਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਲਾਰਗੇਸਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੌੜਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਡੀ ਕਿਤਨੀ ਚੌੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਾਲਸੋ ਗੱਡੀ ਚੌੜੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਵੱਡੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਤਲਕ ਇਤਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਕਿਤਨਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈਗਵੇ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਚੇਦੇ ਵਾਲੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖਣਾ, ਪ੍ਰੇਚੇਦੇ ਵਾਲੀ ਤੋਂ, ਸੈਗਵੇ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਫਾਲਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਚੌੜੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਅਗਲੀ ਚੌੜੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਲਾਰਗੇਸੋ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ distanza ਰੱਖਣਾ, ਫਿਰ ਮਾਪਿਆ ਜਾਏਗਾ distanza falso। comisurata distanza ਮਾਪਿਆ ਜਾਏਗਾ anche al numero di corsie della strada। ਰੋਡ 'ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੇ? ਅੱਛਾ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਪਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਡਿਸਟਾਂਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਨਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਸਰਪਾਸੋ ਨਾਪੀ ਜਾਏਗੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕੁਰਸੀ ਕਿਤਨੀ ਹੈ ਨੇ, ਰੋਡ ਚੌੜਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਾਪਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਪਾਸੋ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਓਵਰਟੇਕ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹ ਨਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਵੇਰੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਪਾਸੋ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕੁਰਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੁਰਸੀ ਜਾਣਾ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ 2 ਨੇ, 4 ਨੇ, 5 ਨੇ, 10 ਨੇ, ਕੁਰਸੀ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹਨ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਫਾਲਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। anche alle presenza di servo sterzo ਮਤਲਬ ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। tipo di veicoli che segue, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮਾਪਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। anche al limite velocità riportato sul rientro del veicolo che ci precede। velocità ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲਿਮਿਟ ਦੀ velocità ਲਿਮਿਟਡ ਸਪੀਡ ਰਿਪੋਰਟਾਤੋ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਸੁਲ ਰੀਏਟਰੋ ਪਿੱਛੇ ਦਲ veicolo ਗੱਡੀ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ 80, 70, 90, 100, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ distanza di sicurezza è una distanza fissa। distanza ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਾਲਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੱਖੋਗੇ, ਹੁਣ 100 ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 100 ਮੀਟਰ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖ ਲਓਗੇ, 50 ਲਿਖਿਆ 50 ਮੀਟਰ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖ ਲਓਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਾਲਸੋ। distanza fissa ਪੂਰੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ distanza ਫਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਲਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਸਲਾ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੀਡ ਲਗਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਫਾਸਲਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 3 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 70 ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 70 ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਫਿਕਸ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਓਬਲਿਗ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰੱਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਵੈਸੇ ਨਾਰਮਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਸਲਾ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਾਸਲਾ ਫਿਕਸ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਤਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ distanza di sicurezza ਤੁਸੀਂ ਇਤਨਾ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੋ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ distanza di sicurezza, ਲੇਕਿਨ distanza fissa ਫਾਲਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। distanza ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ deve rispettare, ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋਗੇ al di sopra di una certa velocità। certa velocità ਫਿਕਸ ਸਪੀਡ, ਪੱਕੀ ਸਪੀਡ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਗਰ 100 ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ distanza ਰੱਖਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ 50 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, 30 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, 40 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, distanza di sicurezza ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋਗੇ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਡ ਸਲੋ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਪੱਕੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ 100 'ਤੇ, ਜਿਤਨੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ distanza ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋਗੇ। ਤੀਸਰਾ ਪਾਰਟ, distanza ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ comisurata ਨਾਪਿਆ ਜਾਏਗਾ anche all'aderenza dei pneumatici। ਟਾਇਰਾਂ 'ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਟਾਇਰਾਂ 'ਤੇ, ਸਪੀਡ 'ਤੇ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਪ ਤੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ
ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦਿਸਤਾਂਜ਼ਾ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਟਾਇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਦਰੇਂਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਪਕੜ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਾਇਰਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋਏਗਾ, ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾਪਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋਏਗਾ dallo spazio percorso nel tempo di reazione। ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਦਿਸਤਾਂਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਦਿਸਤਾਂਜ਼ਾ ਸਿਕੁਰੇਜ਼ਾ, ਇਹ ਟੈਂਪੋ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਰੇਨਾਤੂਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਪੈਂਡ ਹੋਏਗਾ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ? ਟੈਂਪੋ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਉੱਤੇ, ਨਾ ਕਿ ਫਰੇਨਾਤੂਰਾ ਉੱਤੇ। ਲੋ ਥੱਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਫਾਲਸੋ। ਦੇਖਿਆ ਫਾਲਸੋ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਫਾਸਲਾ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 100 ਮੀਟਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, 100 ਮੀਟਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਫਰੇਨੋ ਦੀ ਸਟੇਸ਼ਨਮੈਂਟੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿਸਤਾਂਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸਾ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿਸਤਾਂਜ਼ਾ ਸਿਕੁਰੇਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਲਓ। ਵਧਾਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਵੇਰੋ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਫਾਲਸ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਥੱਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿਹਦੇ? ਫਰੇਨਾਤੂਰਾ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ 20 ਮੀਟਰ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਫਾਲਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਸਲਾ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦਿਸਤਾਂਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, deve essere di almeno 100 metri nelle forze decise। 100 ਮੀਟਰ ਦਾ ਰੱਖ ਲਓ ਦਿਸ਼ਾ ਉੱਤੇ, ਇਤਨਾ ਰੱਖੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਿਕੁਰੇਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਫਾਲਸੋ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਦਾ ਰੱਖ ਲਓ ਇਨ ਕਾਜ਼ੋ ਦੀ ਨੇਵੇਕਾਤਾ ਇਨ ਆਤੋ, ਜਦੋਂ ਬਰਫ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਉਦੋਂ 100 ਦਾ ਰੱਖ ਲਓ। ਐਫੀਚੈਂਜ਼ਾ ਦਲ ਫਰੇਨੋ di stazionamento, हैंड ब्रेक उत्ते दिस्तांजा डिपेंड करेगा। हैंड ब्रेक तुसी लगांदे नहीं, जे तुसी चला रहे होंदे हो गड्डी, हैंड ब्रेक दा काम ही खत्म। तुसी तय करदे हो लग फिर असीं सिर्फ यूज़ करांगे, फिर असीं फासले ते वधा नहीं सकते। दिस्तांजा जिहड़ा होएगा deve essere uguale बराबर हुंदा allo spazio di frenatura aumentato di 20 metri। ठीक है, फ्रेनातूरा के बराबर की हो जाएगा? aumentato हो जाएगा, वधा देगा। लेकिन फ्रेनातूरा दे नाल फालस हो जाएगा सवाल, क्योंकि इहदे बराबर हुंदा ही नहीं। एक इहदे बराबर होएगा reazione, tempo di reazione दे बराबर होएगा, डिपेंड भी करेगा tempo di reazione ते uguale भी tempo di reazione दे बारे च होएगा फालस। ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਚੌਥਾ। ਦਿਸਤਾਂਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ non dipende, ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ dal tipo di alimentazione, ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, dal motore, ਮੋਟਰ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬੈਂਜ਼ੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਟਰੋਲ, ਗੈਸੋਲੀਓ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਹੋਏਗਾ GPL, ਠੀਕ ਹੈ, GPL ਗੈਸ, ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਗੈਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ tipo di alimentazione, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਡੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦਿਸਤਾਂਜ਼ਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਂਕੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ, ਤੇਲ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਦਿਸਤਾਂਜ਼ਾ ਦਾ। ਦਿਸਤਾਂਜ਼ਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ? ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੋਡ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਡਿਪੈਂਡ ਹੋਏਗਾ dalle condizioni di salute del conducente, ਸਲੂਤੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸਲੂਤੇ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਸੁਬਹ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਮ 'ਤੇ, ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਲੋ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਟੈਂਪੋ ਦੀ ਰਿਆਜ਼ਿਓਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਦਿਸਤਾਂਜ਼ਾ। ਹੁਣ ਸਲੂਤੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਮੈਂ ਸਲੋ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਜਿੱਥੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਆ ਰਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸੁਸਤ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਉਣੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਲੋ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਵਾਂਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਸਲੋ ਲੱਗੇਗੀ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਵੇਰੋ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋਏਗਾ dal attenzione, ਧਿਆਨ ਉੱਤੇ, e concentrazione, ਤਵੱਜਾ ਉੱਤੇ, dal conducente, ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ, durante la guida, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ,
क्योंकि अगर थोड़ा ध्यान ही ना हो, तवज्जो ही ना हो, तो ड्राइव तुसी कर ही नहीं सकते। जे तुम मोबाइल यूज़ कर रहे हो तुसी, या फिर नॉर्मल तुसी ध्यान ही ना करो ਉਹਦੇ ਤੇ, रेडियो सैट कर रहे हो, लोकेशन वेख रहे हो, अगर ध्यान पटा गया फिर तो वैसे वो ख़त्म हो गया ना। क्योंकि अगर डिस्टेंस रखे हुए तुसी तो तुसी एक अगले बंदे ने एकदम ब्रेक लगा दी, थोड़ा ध्यान नहीं है तो ऑटोमैटिक थोड़े नाल एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, इस करके ध्यान रखना थोड़ा बहुत ज़रूरी होएगा। अटेंशिone ते concentrazione मतलब तवज्जो ते कहांगे असीं फिर। quando si marcia ड्राइव करदे हो इन कोलोना, कोलोना ਹੁੰਦੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਫੀਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। conviene aumentare la distanza di sicurezza, ਕੀ ਕਰੋ distanza ਨੂੰ ਵਧਾ ਲਓ, ਫਿਰ evitare ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ tamponamenti ਆਕਾਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੇਨ ਵਾਈਜ਼ ਟੱਕਰ ਵੱਜੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ distanza ਨੂੰ ਵਧਾ ਲਓ। ਦੇਖਿਆ, distanza ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਘਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਸਵਾਲ ਫਾਲਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਫਾਸਲੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਜ਼ਰਵਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਜੀ ਫਾਸਲੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਪੋਟੈਂਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਪੋਟੈਂਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਪੋਟੈਂਜ਼ਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਟੱਕਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਬਸ। यानी कि डिपेंड ਹੁੰਦਾ ਪੋਟੈਂਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਦਲ ਵਹੀਕਲ ਕੇ ਪ੍ਰੇਚੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਪੋਟੈਂਜ਼ਾ ਕਿਤਨੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅਗਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਟੈਂਜ਼ਾ ਗੱਡੀ ਚੌੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਾਲਸੋ ਫਰੇਨੋ ਅਮਾਨੋ, हैंड ब्रेक। देखिए दो नाम ने, फ्रेनो di stazionamento ਤੇ फ्रेनो अमानो। हैंड ब्रेक ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। हैंड ब्रेक ਚਲਦੀ ਗੱਡੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। फिर आगे सेगवानो पिछली गड्डी के हिसाब नाल फालसो डिपेंड किया जाएगा। दला प्रेसेंस मौजूद है दिल व्हीकल गड्डी के सेगवानो पिछे वाली, यानी कि जी पिछे वाली गड्डी है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ डिपेंड किया जाएगा फालसो। ज़रूरी हो जाता मानते उता रखो सोलो दाई क्वादरो चिकली आमत हो रहे, सिर्फ क्वादरो चिकली तो ही फासला रखना जी। चलो हर चीज़ तो तुम फासला रखोगे, ना कि सिर्फ एक गड्डी तो फालसो। वह ही पंजवां पार्ट, La distanza di sicurezza deve essere mantenuta। distanza रखना तुसी, फिर evitare बचन वास्ते il temperamento टक्कर तो, बिल्कुल टक्कर तो ही बचने वास्ते फासला रखना होंगे ताकि एक्सीडेंट ना हो जाए। temperamento हमेशा लफ्ज़ यूज़ किया जाता उदों जदों तुसी किसी ने पिछों टक्कर मारते हो जाके, जदों अगे गड्डी जा रही तुहाडे तो तुसी उहनूं पिछों टक्कर मार हो जाके, उहनूं कहांगे असीं temperamento टक्कर। distanza può essere maggiore, ज़्यादा हो जाएगा dello spazio percorso nel tempo di reazione। देखो tempo di reazione के हिसाब नाल distanza की हो जाएगा। ये दो सवाल ने, एक चकेगा मजोरे हो जाएगा, एक चकेगा इन्फीरियोरे हो जाएगा। देखो सवाल दोनों सेम ने, लेकिन तुम स्क्रीन शॉट लैके रखोगे ताकि बाद में थोड़ी कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि हमेशा ना इसका दमांदा मेरे को आ ही जाता है। देखो यानी कि दो सवाल किस तरह ने कहता है कि डिस्टेंस जो ना ज़्यादा हो सकता कदों परकोर्सो नल टेंपो दी रिएज़िone, टेंपो दी रिएज़िone के अंदर ज़्यादा भी हो सकता डिस्टेंस। थले कहता है कि डिस्टेंस सिक्योरिटी può essere inferiore al spazio percorso nel tempo di reazione, यानी कि इसके अंदर की हो जाएगा इन्फीरियोरे हो जाएगा। ठीक है, इन्फीरियोरे नहीं मजोरे हो जाएगा। अगर टेंपो दी रिएज़िone के अंदर तुसी टाइम नाल कंट्रोल कर लिया गड्डी को, डिस्टेंस फिर ज़्यादा हो जाएगा थोड़ा, लेट करोगे तो फिर घट जाएगा। लेकिन इसके अंदर वही दोनों सेम गल्लां हो रही ने, इस करके इन्फीरियोरे वाला फाल्स हो गया तो मजोरे वाला फिर हो गया। देखिए बस इस तरह स्क्रीन शॉट ले लो ताकि दोनों की कन्फ्यूज ना हो तुहानूं। हाँ जी क्लीयर गल है वाली, हो गया स्क्रीन शॉट भाई कूपन ने। जी सर हो गया, जी सर हो गया, जी सर, जी सर, जी सर। चलिए देखो उसके बाद थल्ले आ गए साढ़े कोल लोस कोंत्रो दे के फाल्स हो गया। और लोस कोंत्रो का मतलब भी टक्कर ही है, temperamento का मतलब भी टक्कर ही है। डिस्टेंस जो होएगा ना दे वैसे मानते तो रखोगे, फिर वितारे बचने वास्ते लो स्कोंत्रो फ्रोंताले टक्कर सामने वाली तो। हम एक नॉर्मल असी गल करने एक हम गड्डी अगर इधरों आ रही होए इस जगह तो वाली गड्डी इधरों
ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦਿਸਤਾਂਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਨਾ ਵੱਜੇ ਤੁਹਾਡੀ। ਦੇਖਿਓ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਫਾਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋ ਸਕੋਂਤਰੋ ਵਾਲਾ ਫਾਲਸੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤਲਕ ਹੀ ख़त्म ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋ ਸਕੋਂਤਰੋ ਲਾਤੇਰਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ, ਉਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੀ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ 50 ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 50 ਦਾ ਰੱਖੇ ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ 50 ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, 20 ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਫਾਸਲਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਫਾਸਲਾ ਬਣਦਾ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਸ ਉਸ ਨਾਲ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫਾਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਫਾਲਸੋ। ਉਹਦਾ ਛਟਾ ਪਾਠ il rispetto ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ della distanza di sicurezza ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। aveta la colazione ਕੋਲੇਸਟਿਓਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸੇਮ ਟੱਕਰ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਟੱਕਰ ਹੋਏਗੀ con il veicolo che precede, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦਿਸਤਾਂਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ? ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਟੱਕਰ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿਸਤਾਂਜ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੋ। ਬਸ evita la colazione ਮਤਲਬ ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਦਿਸਤਾਂਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਅਗਲੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ, precede ਗੱਡੀ ਤੋਂ। ਅਗਰ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਏ, ਪ੍ਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ precede ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ il valore della distanza di sicurezza ਦਾ mantenere ਰੱਖਣਾ una macchina sgombra neve। ਪੂਰੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਫ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਫਿਕਸ ਹੋਣਗੇ, ਸਗੋਮਰਾ ਨੇਵੇ ਦਾ 29, ਸਾਲੀ ਵਾਲੀ ਦਾ 39 ਬਸ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਫਿਕਸ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, 20 ਤੋਂ 25 ਰੱਖ ਲਓ, 30 ਰੱਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਘਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਰਫ਼ ਹਟਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਰਫ਼ ਤੋਂ ਸਲਿਪਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ? macchine sgombra neve ਤੇ ਤੁਸੀਂ 20 ਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ spanti trici di sale in azione di 20 metri। ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਦੇਖਿਆ ਹੋਗੀ ਬਰਫ਼ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ 20 ਮੀਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਸਲਿੱਪ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਿਮਕ ਸੁੱਟਦੀ ਹੈ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਬਰਫ਼ ਪੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅੱਗੇ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਰਫ਼ ਪੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਿਮਕ ਸੁੱਟ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਗੱਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਪਾਂਤਰੀਚੀ ਦੀ ਸਾਲੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਮਕ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਫਿਕਸ ਫਾਸਲਾ ਹੈ। deve valutare ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ la distanza di sicurezza da con riferimento anche alla velocità del veicolo che lo precede। ਦੇਖਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖੋਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਨੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਡੀ 100 ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 100 ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਤਨਾ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖੋਗੇ, ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਇਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ 100 ਦੀ ਸਪੀਡ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿਤਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ। ਫਿਰ anche in base di efficienza dei freni। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜਿਆ ਸੀ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦਿਸਤਾਂਜ਼ਾ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਰ ਵਾਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰੇਨੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਸਿਰਫ ਫਰੇਨੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਏਗੀ ਸਟਾਜ਼ionamento, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਫਰੇਨੋ ਆ ਮਾਨੋ, ਹੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਦਿਸਤਾਂਜ਼ਾ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਫਰੇਨੀ ਦਾ ਤਲਕ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਤਲਕ ਕਿਉਂ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 50 ਦਾ 100 ਦਾ 30 ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਹੀ ਨਾ ਲਗਾਈ, ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜੋਗੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਸਤਾਂਜ਼ਾ ਦਾ ਤਲਕ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਰੇਨੀ ਦਿਸਤਾਂਜ਼ਾ ਨਾਲ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਰੇਨੋ ਅਮਾਨੋ ਹੋਏਗੀ। ਫਰੇਨੋ ਅਮਾਨੋ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੀ ਮੁਗਲ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਅਗਰ ਪੈਰ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰੇਕ ਫੇਲ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਨਾ।
मतलब अगर गड्डी ज्यादा स्पीड च ते मतलब अगर ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਟਾਇਰ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਥੋੜੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂ ਉਹੀ ਗੇਅਰਾਂ 'ਚ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਗੇਅਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਦੋਗੇ ਮਤਲਬ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਗੱਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਰੇਸ ਖਤਮ ਛੋੜ ਦੋਗੇ ਰੇਸ ਨੂੰ ਤੇ ਗੱਡੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੁਕਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਲਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਬਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਲਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਬਾਉਣਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਈ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਫਾਸਟ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਚਲੋ ਪਹਿਲੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ 100 ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਕਈ ਦਫਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇੱਕਦਮ ਕਲਚ ਦਬਾ ਦੇਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪੈਰ ਹੀ ਕਲਚ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਲਚ ਦਬਾ ਦੇਣੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦਬਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦਬਾਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਲਚ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੇਅਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲਚ ਦਬਾ ਲਿਆ। ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਕਲਚ ਨਹੀਂ ਦਬਾਉਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਨੂੰ ਦਬਾਈ ਜਾਓ, ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਬ੍ਰੇਕ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੜਾਂਗੇ, ਐਂਟੀ ਬਲੋਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਕੜ ਲਏਗੀ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ। ਐਂਟੀ ਬਲੋਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ 50 ਮੀਟਰ ਰੁਕਣੀ ਸੀ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ 30 ਮੀਟਰ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ ਗੱਡੀ ਕਲਚ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਝਟਕਾ ਜਿਹਾ ਖਾਣ ਲੱਗੇ, ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਤਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਲਚ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਬ੍ਰੇਕ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਛੱਡੋਗੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਐਂਟੀ ਬਲੋਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਏਗਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਤੇ ਕਲਚ ਉਦੋਂ ਦਬਾਉਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਸ ਗੱਡੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਦੋਂ। ਇਹ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਅਗਰ ਬ੍ਰੇਕ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ, ਕਲਚ ਨਹੀਂ ਦਬਾਉਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਕਲਚ ਨਹੀਂ ਦਬਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਲਕੀ ਹੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣੀ, ਹਲਕੀ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ ਥੱਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ ਥੱਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਖਿੱਚੋਗੇ ਨਾ ਟਾਇਰ ਪਿਛਲੇ ਬਲਾਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਘੁੰਮ ਜਾਏਗੀ। ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਨੂੰ ਰੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕਦਮ ਕਲਚ ਛੱਡਦੇ, ਗੱਡੀ ਘੁੰਮਦੀ, ਗੱਡੀ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰੇਗੀ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰਦੇ, ਗੱਡੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਟਾਇਰ ਪਿਛਲੇ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਜਕੜ ਦਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਇੱਕਦਮ ਖਿੱਚੋਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਬਲਾਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਘੁੰਮ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਆਸਰਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਾਲ ਕਿਤਨੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਚਲਦੀ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਾਰਮਲ ਗੱਡੀ ਚਲਦੀ ਉਹਦੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ। ਓਕੇ, ਵੈਲਕਮ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਟਾਇਰਾਂ 'ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਪਨਿਊਮਾਤੀਚੀ 'ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਰੇਨੀ 'ਤੇ ਹੋਗੀ ਅਤੇ ਪਨਿਊਮਾਤੀਚੀ 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਵੇਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਮ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ। ਇਤਨਾ ਲੰਬਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਲਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਹੋ। ਇਤਨਾ ਲੰਬਾ ਅਗਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਕਦੀ ਫਾਲਸੋ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਢੂੰਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਵਾਲ ਕਦੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਐਕਸਟਰਾ ਉਰਬਾਨਾ ਰੋਡ ਹੋਏ, una corsia per senso di marcia, ਇੱਕ ਕੁਰਸੀਆ ਹੋਏ, la distanza fra veicoli adibiti al trasporto di merci, ਮਿਰਚੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਿਰਚੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀਆਂ, ਮਿਰਚੀ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੀ massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕਿਤਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏ 3.5 tonnellate ਤੋਂ। cui sia stato imposto il divieto di sorpasso, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ sorpasso ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਧਰ ਇੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਕਿ ਓਵਰਟੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ 3 ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 3.5 tonnellate ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰਟੇਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਤੇ deve essere di almeno 100 metri, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਸਲਾ ਕਿਤਨਾ ਰੱਖਣਾ, 100 ਮੀਟਰ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3.5 tonnellate ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਟਰੱਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਸਲਾ ਕਿਤਨਾ ਰੱਖਣਾ, 100 ਮੀਟਰ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਫਾਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੇਫਟੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੱਕ ਪਤਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਜ਼ਨੀ ਹੁੰਦੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਬ੍ਰੇਕ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਫਾਸਲਾ 100 ਮੀਟਰ ਦਾ ਰੱਖਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ,
ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਫਾਸਲੇ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਪਿਕਚਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ 100 ਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਕਾਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰ, ਜਿਹਨੇ ਸਪੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਆ ਜੇ। ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਸਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਮਿਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 100 ਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਟਰੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਇੱਧਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਾਲਸੋ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਓਬਲੀਗੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕੰਟਰੋਲਰ ਔਰ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਕਿ ਵਹੀਕਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿ ਲੋ ਸੇਗਵੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਰਿਸਪੈਤੀ ਲਾ ਦਿਸਤਾਂਜ਼ਾ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਦਿਸਤਾਂਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਸਤਾਂਜ਼ਾ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਰੱਖੋਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਰੱਖੋਗੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਰਕਿਨਸ ਗੋਮਰਾ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਸਲੇ ਨੇ ਫਿਕਸ ਨੇ, 20 ਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੁਗੋਮਰਾ ਨੇਵੇ ਦਾ ਫਾਸਲਾ 20 ਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ, 10 ਮੀਟਰ ਫਾਲਸੋ। ਸਾਲੀ ਵਾਲਾ ਦੇ ਫਾਸਲਾ 20 ਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ, 15 ਫਾਲਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾ ਦਿਸਤਾਂਜ਼ਾ ਫਰਾ ਆਟੋ ਟ੍ਰੇਨੀ, ਆਟੋ ਟ੍ਰੇਨੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਇਨ ਪ੍ਰੈਸੈਂਸ ਦੀ segnale di vieto di sorpasso fra di loro deve essere pari di almeno 10 metri। ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਸਲਾ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, almeno 10 metri ਫਾਲਸੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੀ ਫਿਕਸ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਦਿਸਤਾਂਜ਼ੇ ਫਾਲਸੋ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਐਕਸਟਰਾ ਉਰਬਾਨਾ ਉੱਤੇ il valore della distanza di sicurezza sempre pari a 70 metri, sempre 70 ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਪੂਰੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਲਓ 70 ਦਾ ਨਹੀਂ। distanza di sicurezza ਬਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 10 ਦਾ 15 ਦਾ 20 ਦਾ 100 ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਸਲੇ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਸ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। Il valore della distanza di sicurezza deve essere almeno pari a quella della distanza di frenatura। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਸਵਾਲ, Il valore della distanza di sicurezza deve essere almeno pari a quello. ਦੇਖਿਆ distanza ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਪਾਜ਼ੀਓ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਹੋਏਗੀ ਰਿਆਸੀਓਨੇ ਫਰੇਨਾਤੂਰਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਉਗਵਾਲੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ ਉਗਵਾਲੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਰਿਆਸੀਓਨੇ ਸੀ ਫਾਲਸੋ। almeno pari ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ a quello della distanza di visibilità। ਹੁਣ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਤਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰੋਡ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਲੀ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਦਫਾ ਅਗਰ ਮੋੜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋੜ ਹੋ ਜਾਏ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋੜ ਅਗਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਤਨਾ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਜਿਤਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਜਿਤਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਸਿਰਫ ਅਗਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। distanza non deve essere rispettata, distanza di rispetto नहीं करनी a velocità di marcia inferiore a 50 km per hour। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 50 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ distanza sempre ਰੱਖਣਾ, ਸਲੋ ਸਪੀਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਫਾਸਟ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ distanza sempre ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ distanza ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਤੋਂ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ anche in base di ਮਾਰਚਾ ਇਨਸਤਾਤਾ, ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੇਅਰ ਪਾਇਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਦਿਸਤਾਂਜ਼ਾ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ ਗੇਅਰ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਫਾਸਲਾ ਕਰ ਲਓ, ਦੂਜਾ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਤੀਜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਚੌਥਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਮਾਰਚਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਗੇਅਰ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਫਾਲਸੋ। 7ਵਾਂ ਪਾਰਟ ਆ ਗਿਆ। Il conducente driver deve valutare ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਏ la distanza di sicurezza ਦਾ anche sulla base della velocità speed del veicolo, ਗੱਡੀ ਦੀ cui è la guida, ਜਿੱਧਰ ਉਹ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ distanza ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਟਾਇਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਉਹਦੇ ਟਾਇਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਊਂਗਾ ਮੇਰੀ ਉਦੋਂ ਗੱਡੀ ਫੌਰੀ ਪਕੜ ਕਰ ਜਾਏਗੀ, ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿਸਤਾਂਜ਼ਾ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਓ ਉਹ ਸਹੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਸਲਿੱਪ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਜ ਜਾਏਗੀ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਇਰ ਘਸੇ ਹੋਏ ਸੀ।
इस करके वलोचीता का तो ਇਹਦਾ अंदाज़ा लगाना पेगा यानी कि ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਦਾ ਉਹਦੀ ਬੇਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ड्राइवर जोड़ा होएगा deve commissariare Napoli la distanza di sicurezza anche in base alla propria potenza di riflessi यानी कि माप ले अपनी तेज़ी दे नाल potenza दे नाल रिफ्रेसी दे नाल देखो सुरपासो दे नाल कोई तलक नहीं होता लेकिन इहदे नाल तलक होएगा distanza नाल तलक होएगा क्योंकि तुम कितने फ्रैश हो कितने तेज़ हो कितनी जल्दी ब्रेक लगा रहे हो ये सारा कुछ होएगा क्योंकि रियाजियोने का ये तलक बहुत ज़्यादा होएगा दिस्तान सिकोरेजा दे नाल रियाजियोने का तलक बार बार सानू दस्या गया रियाजियोने वही होएगा ना जहाँ तुम फ्रैश होवोगे एकदम रिएक्शन करोगे एकदम ब्रेक ते पैर लगा लैके जाओगे एकदम ब्रेक लगा लोगे वो की होएगा वो होएगा रिएक्शन। इस करके ड्राइवर अपनी जी इहदे उत्ते नाप सकता यानी कि उन्होंने पता होना चाहिए मैं कितना तेज़ हाँ वो हिसाब नाल फिर दिस्तान रखेगा जिदा अं कहें ढिले ही ड्राइवर है जी ये ढिला ड्राइवर की करे थोड़ा ज़्यादा फासला रख ले ताकि वो ढिली ब्रेक लगाए तो अगली गड्डी तो बच सके। चलो जो थोड़ा फास्ट है मतलब वो उस तो थोड़ा जहा नेड़े भी कर सकता गड्डी क्योंकि उन्होंने पता मैं एकदम ब्रेक लगा लेगा लेकिन थ्योरी के अंदर जो भी सवाल यूज़ होएगा कि distanza वधा लो फिर होंगे अगर कि कटा लो तो सवाल फाल्स होता। ठीक है deve essere stabilito स्टैबलिश किया जाएगा anche in base alla condizione del traffico ट्रैफिक की कंडीशन ते हम ट्रैफिक कितना रश है अगर रश ज़्यादा होएगा फिर भी डिपेंड होएगा रश थोड़ा होएगा फिर भी डिपेंड होएगा यानी कि ट्रैफिक के हिसाब से डिपेंड किया जाता है। स्टैबिलिटी स्टैबलिश किया जाएगा anche in base पलानो दी तुहानू दिखा देना पिक्चर ਇਹ वाली चीज़ तो कहते हो गए ट्रैफिक मतलब कंडीशन किस तरह की है ज़्यादा है थोड़ी है जिस तरह भी तो डिस्टेंस रखना होंगे यह होंगे जिदा लेके प्लान जिदा असीं कहने प्लान है जी रोड का किहड़ा प्लान बनया किस तरह का बनया उचाई ढलवान दिशीजा ठीक है सलीता एक किसी एक प्लान बनया हुआ सी रोड का इस हिसाब से उन्होंने रोड को बनाया हुआ सी। अगर ना भी तुहानू पूरे सवाल समझ आए ना इतना तुम देख सकते हो प्लान ठीक है प्लानो आलतरी में तरीकी यानी कि जोड़ा एक प्लान बनाया गया रोड का उस दे हिसाब के उत्ते भी थोड़ा डिस्टेंस नापया जाएगा क्यों क्योंकि यह हुण गड्डी एक जी है ऊंचाई ते चढ़ाई ते एक ही करनगियां आपस में फासला रखणगे क्योंकि एकदम ये ना हो कि उधरों एक गड्डी आए एकदम इधरों घूम के इधर जाए तो टक्कर वाजे इस गड्डी ये उधर घूम के उधर जाए तो गड्डी वाजे मतलब कि होएगा प्लान के हिसाब यानी कि रोड के प्लान जो बढ़िया होएगा ना वो हिसाब में की करना पेगा सानू डिस्टेंस नापना पेगा क्योंकि इहदे अक्सर टक्कर भी हो जाती होंगी कई दफ़ा क्योंकि अक्सर असीं जा रहे होंगे एग्जाम्पल तौर पर जिदा हम असीं एकदम अपनी स्पीड जा रहे हैं 100 की स्पीड से जा रहे हैं अगे एकदम मोड़ आ गया हुण मोड़ में एकदम साढ़े वास्ते कटना मुश्किल हो जाएगा क्यों अगों कोई गड्डी आ रही होएगी अगर साड़ी थोड़ी जी भी कटाई गलत होगी अगली गड्डी डायरैक्ट आके साढ़े मूँह ते वजेगी इस करके तुसीं की करना ये हिसाब नाल तुसीं डिस्टेंस नापना है। फिर स्टैबिलिटी स्टैबलिश किया जाएगा anche in base alla condizione di atmosferiche ये भी तो सैंपरे करना पेगा क्योंकि मौसम के हालात जोड़े ना वो भी सैंपरे करना पैदा एटमोसफेरिक मतलब मौसमी कैफियत किदा दी मौसम के हालात किदा दे ने बारिश है ग्याचो है नेवे है ये सारा कुछ इसके अंदर आ जाएगा। फिर स्टैबलिश करना पेगा anche in base al tipo di veicoli di cui si è alla guida देख गड्डी की टाइप के हिसाब में गड्डी थोड़ी किस टाइप की है गड्डी बिल्कुल ठीक है ब्रेकां ठीक ने टायर वो ठीक ने वो हिसाब नाल भी स्टैबलिश करना पेगा। ठीक है हुण जेड़े कुछ टायर गस्से होंगे ज़्यादा कुछ दी ब्रेकां सही नहीं होंदी स्लो काम करते कोई ब्रेक होंदी बड़ी ज़बरदस्त ब्रेक होंदी तो वो जल्दी ब्रेक लग जाती पकड़ लेकिन मैं तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ एक एडवाइस देंगा लाजमी ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ड्राइव करनी है ना हर चीज़ कंट्रोल हो जाती है लेकिन तुसीं टायरां दा ते कदी ब्रेकां दा ये वसा नहीं करना याद रखियो क्योंकि सब जी मेन चीज़ यही होनी टायर हमेशा यूज़ होना तो ब्रेकां हमेशा थोड़ी यूज़ होनी है अगर ये थोड़ी जी कोताही की ना चलो जी कल पवा लेंगे चलो ब्रेक थोड़ी हल्की है ब्रेक सही नहीं लग रही कोई कल कर लाँगे परसों कर लाँगे टायर ख़राब ने जी टायर घस गए ज़्यादा चलो खैर कल कर लाँगे ये कभी रिस्क नहीं लेना क्योंकि जान तो वध टायर नहीं होंगे जान तो वध ब्रेकां नहीं होंदियां। ठीक है अक्सर एक्सीडेंट इस वजह तो होंदा कि ब्रेक नहीं लगती या फिर टायर ज़्यादा स्लिपिंग कर रहे होंगे ने तो असीं ब्रेक तो लगाने हैं सारी टाइम तो ब्रेक तो लग जाती लेकिन टायर थल्लों स्लिप होकर अगली गड्डी में जाके वज जाता इस करके मैं आप भी इस काम का रिस्क नहीं लैंदा होंदा कभी भी ब्रेकां ते टायर मैं हमेशा अपनी गड्डी का भी टाइट रखना होना सही। ठीक है यही तुहानू मैं एडवाइस देवांगा कि इस विच कभी रिस्क नहीं लेना। ठीक है क्योंकि जान थोड़ी उत्ते दो चीज़ों पर डिपेंड हमेशा करती
ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੀਪੋ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੀਪੋ ਦੀ ਵਹੀਕਲ ਹੋ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਟਾਈਪ ਕਿਹੜੀ, ਕਿਸਮ ਕਿਹੜੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ, ਸਤਾਤੋ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦਲ ਵਹੀਕਲ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ। ਦੇਖਿए ਗੱਡੀ किस टाइप दी है, ड्राइव कर रहे हो तो कि हालत होती है, यानी कि दोनों सवाल सेम ही ने, सतातो तो तीपो मतलब सेम सेम ऐसे मतलब लवांगे, किस तरह की हाजत, किस तरह की कंडीशन है, ये उत्तर डिपेंड किया जाएगा। स्ताबिली तो आन के बाजे दी इंतीता दलकारी को समान, ठीक है, लोड जो तुम गड्डी नूं कीता फिर भी जरूरी हो जाते उत्ते, क्योंकि समान जो होंगे ना लोड किया होएगा तुसीं उदों दिस्तां दा तुहानूं ज़्यादा थोड़ा रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है एकदम तुसीं ब्रेक लगाओ तो इस तरह पता वजन जो होंगे गड्डी के अंदर फिर अगे इस तरह खिच पाता होंगे, इस करके तुसीं की करोगे, ये उत्ते भी स्टैबलिश करोगे। फिर थले हो गए फालसो। तीपो दी अलीमेंटाज़ियोने दल मोटोरे, मोटर किस टाइप दी है तो किहड़ी खुराक खा रही है, कहता वो उत्ते स्टैबलिश होएगा नहीं, वो उत्ते नहीं होंदा, असीं पिछे पढ़ चुके हैं, अलीमेंटाज़ियोने उत्ते डिपेंड नहीं होंदा फालसो। चलिंद्राता उत्ते भी डिपेंड नहीं होंदा, हुण चलिंद्राता नाल कोई फर्क नहीं पैंदा, यानी कि कितनी चलिंद्राता है, उन्हें सिर्फ चलाना ही है गड्डी नूं, उन्हें ब्रेकां शरेकां नहीं लानी होंदियां फालसो। पोतेंजा असीं पिछे भी पढ़िया, पोतेंजा उत्ते भी कोई स्टैबलिश नहीं होंदा। अम्पिएंजा दिला करे जाता, पिछे ऐसी लफ्ज़ लारगेसा चौड़ाई आया सी, इत्थे अम्पिएजा आ गया, मतलब की हो गया, चौड़ाई की गल हुई, यानी कि करे जाता कितना चौड़ा है, उहदे हिसाब नाल स्टैबलिश किया जाएगा फालसो। ड्राइवर deve stabilire il valore della distanza di sicurezza anche in base alla larghezza, फिर larghezza आ गया, फिर फालसो हो गया, किदे बेस से larghezza di बेस उत्ते की किया जाए, दल veicolo di कोई ए अलग विधा, यानी जिधरों ड्राइव कर रहा है ਉਹਦੀ larghezza ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇ, distanza ਨੂੰ ਰੱਖੇ, distanza ਨੂੰ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰੇ, larghezza ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, अलीमेंटाज़ियोने के हिसाब नाल फालसो, चिलिंद्राता के हिसाब नाल फालसो, पोतेंजा के नाल फालसो, चौड़ा कह दे या फिर लारगेसा कह दे, दोनों का सेम मतलब होएगा, चौड़ाई के हिसाब नाल सवाल फालसो रहणगे। वैल्यूटाज़ियोने della distanza di sicurezza, वैल्यू की होएगी distanza di sicurezza दी, la distanza di sicurezza deve essere aumentata, ਵਧਾ ਲਓ, हमेशा ਵਧਾਣਾ तुसी। quando il veicolo जदों गड्डी के precede अगे वाले ट्रांसपोर्ट कार्य उन कार्य को समान स्पोर्जेंटी फैले होया, पोको स्टाबिलिटी ते स्टैबलिश भी घट होए समान होता, इस करके तुसीं की करोगे, डिस्टेंस नूं वधा लोगे, क्योंकि अगर स्पोर्जेंटी होएगा हो सकता फैले होए उहदे ते समान डिग ना जाए, उत्तों एकदम डिगेगा तुसीं ब्रेक लगा लो। फिर डिस्टेंस जिहड़ा deve essere di almeno 100 metri हो गया ना फालसो, डिस्टेंस फिक्स तो है ही नहीं, पहले दस्सिया सी, यानी कि फिक्स कर लो कितना, प्योजा के अंदर 100 मीटर का रख लो फालसो। जितने भी सवाल आएंगे थोड़ी पूरी बुक के अंदर, distanza di sicurezza può essere diminuita sempre फालसो। थोड़ा सिर्फ इतना पता लग जाए गल हो रही है फासला घटाण दी, सारे फालसो, बिना देखे सवाल फालसो करी जाओ, क्योंकि diminuite la distanza di sicurezza sempre फालसो है, कभी फासला घटाना नहीं, तुसीं हमेशा की करना वधाना है। अगर 100 मीटर वधे होएगा, 50 मीटर वधे होएगा ना, उहदे नाल की होएगा, अगली गड्डी तो समान डिग जाता, अगली गड्डी ब्रेक लगा देती, कुछ भी होए तुसीं अपनी गड्डी नूं कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन तुसीं बिल्कुल उत्ते चढ़ा के गड्डी नूं जा अगले ब्रेक मारना, तुहानूं रिएक्शन का भी टाइम नहीं मिलना, 1 सैकंड तुहानूं रिएक्शन वास्ते चाहिए, 1 सैकंड भी नहीं तुहानूं मिलना, एकदम की होएगा अगली गड्डी नूं एक्सीडेंट हो जाएगा। इस करके हमेशा डिस्टेंस नूं वधाना, जदों कहेगा diminuire कर लो, घटा लो फासला, सारे फालसो। चले कल अगला पढ़ा गया, देखे कल एक और लफ्ज़ आ जाएगा, ऐसे रहे थोड़ा सा गया सी। चले अगर देख लोगे 2 पेज देख लोगे कि कहते माइक ओपन, सारे सेम चीज़ा पिछे वाली ने, नॉर्मल मैं छोटी छोटी गल्लां दस देना। हाँ जी माइक ओपन है जी सर, देख कल टेस्ट हो जाए ताकि और रवे ना, अरे सर जी मुकदा तो मका छड़ो, जान छड़ाइए, अं मुक ही गया हूँ, पिछे 2 पेज ही हैं, 2 पेज हूँ पढ़ लियो, मका छड़ो सर जी। फिर आज अगली मैं क्लास भी देनी ना, मका तो छड्डा मैं, अभी देख लेंगे खुद ही। हाँ अगर 2 पेज देख सकते ठीक है, नहीं तो कल पढ़ा दूंगा मैं। लेकिन सिर्फ की कहना इनफ्लूएंशिया, मैं इहदा तुहानूं मतलब दस देना इनफ्लूएंशिया दा, कि मुतासर होना, इफेक्ट होएगा, किदे किदे ते इफेक्ट होएगा,
सिंपल सिंपल मैं निशानी सिर्फ लगा देना। देखिए तवज्जो उत्ते हमेशा ही इफेक्ट होएगा, दिस्तान का इफेक्टेड हो जाएगा, यानी कि फ़र्क आएगा। वलोचिता इधर भी इफेक्ट होएगा, वलोचिता ज़्यादा घट होएगा, कारिको उत्ते भी होएगा, अदरेंजा उत्ते भी होएगा। फ्रेनो दी सर्विजियो मतलब जी पैर वाली ब्रेक है, कली फ्रेनो कह दे या फिर फ्रेनो दी सर्विजियो कह दे, ये पैर वाली ब्रेक होएगा। ऐसे सारे पीछे पढ़ लेने, यानी कि ना उत्ते इफेक्ट किया जाएगा। ये खराब हो सकता दिस्तान का तुहाडा, लेकिन ये उत्ते नहीं हो सकता। जिदा कि एग्जाम्पल दी गई वाली कुर्सी के पिछे पढ़िया, कुर्सियां तो नहीं होंदा। उस तो बाद डिमेंसियोने साइज़ गड्डी के अगे वाली का वड्डा होए छोटा सानू कोई फर्क नहीं पैंदा। मार्चे ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਕਾਂਬੀਓ ਦੀ ਮਾਰਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਗੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਫੈਕਟਡ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁੱਤ ਦਾ ਵਹੀਕਲ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੁੱਤ ਦੇ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਹੀ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੇਰਵੋ ਸਤੇਰਜ਼ੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪੇਜ ਵੈਸੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ से ਉਹਨੇ ਧਿਆਨ ਦਾ ਭਟਕ ਜਾਣਾ। ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ? ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕੇਗਾ ਸਾਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, यानी कि जिस तरह से होने हो जाएगा। अगर ड्राइवर ध्यान भटक जाएगा, ड्राइवर तो को ऐसे काउजात इंसीडेंट एक्सीडेंट हो जाएगा ड्राइवर का। उस तो बाद सेम आ गया अगर तुम मोबाइल यूज़ कर रहे हो, ठीक है, अगर तुम मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो पक्की गल है कि थोड़ा ध्यान भटक गया, थोड़ा ध्यान भटक गया तो एक्सीडेंट हो जाएगा। सिगरेटा पी रहे हो, जेह्ड़े सिगरेट पीते उन्होंने वास्ते, सिगरेट पी रहे हो तो उन्होंने वास्ते की होएगा, ध्यान भटक जाएगा। अगर ध्यान भटकेगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। उस तो बाद रेडियो ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, LCD ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, LCD ਚਲਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖਿਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, ध्यान नहीं भटकता, लेकिन ध्यान भटक जाएगा। फिर कहता कि नहीं खतरा होंदा, नहीं खतरा होंदा अगर तुसी पोकी सेकोंदी 1 सैकंड लिए ध्यान भटकाते हो। पोकी सेकोंदी के 2 ही सवाल आएंगे थोड़े, इन्हें तुम सैंपरे फालसो भी कर सकते हो पोकी सेकोंदी में, क्योंकि इसका कोई भी सवाल वेरो नहीं है। मिली सेकोंदी आएगा सवाल वेरो होएगा, पोकी सेकोंदी आएगा सवाल फालसो हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस जो होंदा ना ये डिपेंड नहीं करता। डिस्ट्रैक्शन जो होंदा ना ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮਿਲੀ ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਲਸ ਹੁਣ 100 ਦੀ ਸਪੀਡ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਜਾਓ, ਆਟੋ ਤੇ ਜਾਓ, 150 ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਥੋੜਾ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਅਗਲੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਈ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ ਸਪੀਡ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ। ਇਸ ਪੇਜ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਸਵਾਲ, ਇਹ ਵਾਲਾ चिलुलारी वाला आज तो बड़ा पुराना मतलब कि सवाल आया, सकेदे के अंदर सवाल आया से मेरे वाला, मैंने हाले तक सवाल याद अपने। चले जी सर समझ आ गई है जी। चले बाकी थोड़ा देख लो वीडियो ते ओदे च और क्लियर हो जाएगा जी सर। यार वीडियो ग्रुप में सेंड कर जी। वीडियो एप्लीकेशन है ना सबके पास, जिसको नहीं होगी वो मुझे मैसेज कर दे। चलें ठीक है। नहीं क्लास बस याद में दस दीजिए, क्योंकि मैं 10वें चैप्टर 8वें चैप्टर शुरू किया है, मैं तो ज्वाइन करनी जी। 8 PM पे क्लास का टाइम रखती है हमने। चलें सर, थैंक यू। चलें ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़ सर। ओके सर, खुदा हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। चलें जी, तो आज फ्री वाली क्लास स्टार्ट हो गई है, तो लेट हो गया मैं थोड़ा 2 मिनट, तो लिंक सेंड कर रहा हूँ सबको। अगर किसी को टिकटॉक पे नहीं पता कि हमारी कब से कब क्लास होती है तो वो जो मैसेज भी कर सकते हैं नंबर पे, ठीक है। उसके बाद जूम मीट पे आप क्लास भी लगा सकते हैं। ये वाली जूम मीट मैंने ऑन कर दिया वैसे, तो मैं लिंक भेज देता हूँ बाकी सब। चले पता है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੋਂ